لانے کے لیے سب سے پہلے ٹورزم کی ترقی جو ہے وہ ضروری ہوگی. تو لوگوں کے روزگار کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے یہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹ بنا. جو ہمارے جنگلات کا ایشو ہے یہ آلریڈی میں قراردادیں جو ہے پیش کر چکی ہوں. وہاں پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم مہمان نواز ہوتے ہیں اور ہم امن پسند لوگ ہیں. ڈے لانگ ایکٹیویٹیز کریٹ ہم کر سکیں تاکہ وہ جہاں پہ آتے ہیں چاہتے ہیں کہ ٹائم بھی تو وہاں پہ اسپینڈ کریں. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ دلچسپی لیں گے اس علاقے میں اور یہ ضروری بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج میں موجود ہوں، آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ اسلام آباد سے نزدیک ترین جو ہے تحصیل کوٹلی ستیاں میں موجود ہوں، اور اس سے پہلے بہت سے پروگرامز ہم نے کیے جس میں عوام کی مختلف قسم کی کمپلینٹس بھی آپ کے سامنے رہی ہیں. الیکشن میں کمپین جس میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا ایک اپنا منشور تھا، تحریک انصاف کا ایک اپنا منشور تھا اور دیگر باقی جماعتوں کے اپنا ایک منشور تھا. لیکن جو عوام کے مسائل تھے اس میں اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہمیں بھی اس ایریے میں کام کرنے کا موقع ملا. سابق جو وزیر اعظم ہیں شاہد حقان عباسی صاحب گزشتہ کئی سالوں سے وہ یہاں پہ موجود رہے. آج نئی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا نام NA-57 کے نام سے یہ حلقہ موجود ہے. پہلے NA-50 کے نام سے تھا، پھر PP-1 تھا پہلے، اب PP-6 ہے. اور صوبائی وزیر جو ہے وہ سابق صوبائی وزیر راجہ اشفاق سرور صاحب یہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں مسلم لیگ نون سے. 10 سال مسلسل 2008 سے اگر ہم بات کریں تو 2018 تک مسلسل مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے پنجاب میں. اور یہ تحصیل کوٹلی ستیاں ڈسٹرکٹ راولپنڈی یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ عوام بار بار یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں کے لوکل جو نمائندے تھے وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس ایریا کو اتنا خوبصورت ایریا ہے، یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوں گی، اس کو ٹورزم باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کیا جائے گا، جس سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید جو لوکل لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا. اور اس سے آگے جو ڈیفنس روڈ ہے جس میں آگے ہم دیکھ رہے ہیں باغ آزاد کشمیر کی طرف یہ مین روڈ جاتی ہے. 3 سال تو شاید ہو گئے ہیں یہاں کی جو سنگل جو روڈ ہے وہ اس کو ڈبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. ابھی بھی کام سست روی کا شکار بھی ہے. کہا جا رہا ہے کہ بجٹ نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں. لیکن جو بیسک سٹرکچر تھا تحصیل کا وہ اس تحصیل کو نہیں مل سکا. یہاں کا وابڈا جو آفس یہاں پہ نہیں تھا، واسا کا آفس نہیں تھا، اور باقی بہت سی ایسی جو بیسک یہاں پہ سہولیات ہیں وہ یہ نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مایوسی جو موجود تھی یہاں کی عوام کے درمیان. اور تحریک انصاف کو اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ اس جگہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد، راولپنڈی، ڈسٹرکٹ اٹک اور جہلم بھی چلے جائیں، اس حلقے میں بھی یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے. اور وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ اس دفعہ عوام نے جو ہے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تبدیلی جو ہے یہاں پہ آئے گی. میرے ساتھ یہاں کے جو لوکل نمائندے ہیں وہ موجود ہیں. بڑے عرصے سے یہ جو تحصیل کوٹلی ستیاں اس کو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم جی، آپ اپنا تعارف بھی کرا دیجیے گا. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 10 سال ہم پیچھے نہیں جاتے، 10 سال تو مسلسل مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی ہے. جو عوام کے مطالبات تھے وہ آپ کے سامنے رکھتے تھے، ظاہر ہے آپ عوام کو ریپرزینٹ کرتے تھے. وہ کیا تھے اور آپ کی آج ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ آج آپ کے نمائندے بھی تبدیل ہو چکے ہیں. میجر ریٹائر لطاف ستی صاحب PP-6 سے الیکشن جیتے ہیں، اسی طرح NA-57 سے صداقت عباسی صاحب ہیں. آج باقاعدہ طور پر وزٹ بھی کرایا جا رہا ہے. جو صوبائی وزیر ہیں ٹورزم کے ان کو بھی وزٹ کرایا جا رہا ہے. کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راجہ الطاف حسین. بیسیکلی میں ایڈوکیٹ ہوں، لیکن فارچونیٹلی 79 میں چیئرمین یونین کونسل بنا تھا. اس کے بعد پھر 1987 میں ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنا، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے میونسپل کمیٹی کوٹلی ستیاں کا چیئرمین ہوں. بلا شبہ ہمارا علاقہ قدرتی طور پر خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کیپٹل سے صرف بہت 60 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کوٹلی ستیاں واقع ہے. اور سب سے بڑی جو اس وقت پرابلم ہے کہ میری ایک ہلی اسٹیشن جو پرانا ہلی اسٹیشن تھا، لیکن وہ اس پر اتنے اوور کراؤڈ ہو گیا کہ جب تک کہ کوٹلی ستیاں کو ساتھ والے ہلی اسٹیشن کو ڈیولپ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہمارے جو ایک تو ملکی نقصان ہے اور دوسرا علاقے کا بھی نقصان ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قریب ترین کیپٹل سے
खूबसूरत तरीन जगह दी है, तो उसको अगर सौतेली माँ वाला शेयर करना तो ये सरासर जाती थी। अच्छा, आवाम की हमारी- क्या मायूसी नहीं, क्या थी? एक- मैंडेट क्यों दिया गया आवाम की तरफ से? तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर वोट दिया है, वो एक्सपेक्टेशन उनकी क्या है? अब एक तो हमारी ज़रूरत थी कि इस इलाके का कोटली सतिया का अपना एमपी होना चाहिए। ठीक है। वो अल्लाह के फजल करम से एक ना बल्कि दो शुद्ध, दो, एक लेडीज़ और एक मेजर लतासो साहब जीते हैं। और ये लोगों की ना सिर्फ ख्वाहिश थी बल्कि दुआएं और अब अमली जदोजहद करके इस इलाके को तरक्की देने के लिए बुनियादी ज़रूरत को पूरा किया है। क्योंकि हम इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि जब तक इस इलाके का नुमाइंदा नहीं होगा तो हम किसी सूरत में मरी के मुकाबले में या आगे बढ़ने में हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, जो कुछ चीज़ें बज़ाहिर नज़र आ रही थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट का इशू है, वापडा का इशू है कि आवाम को वहाँ पे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, बिल ठीक कराने के लिए जाना पड़ता है, वासा का ऑफिस नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है तहसील का। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? और आज जिस तरीके से विजिट हो रहे हैं और मेजर लतासा साहब, आपको क्या लगता है उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? यूँ तो एक सबसे बड़ी मुश्किल ये बात है कि वापडा के कोई लैंडमैन मीटर चेक नहीं करता, बल्कि कभी 40,000 का बिल आ जाता है, कभी 10,000 का, कभी 15,000 का। फिर लोग यहाँ से गराड़ा गली जिसको न्यू मैरी कहते हैं या पाराको जाके वो बिल एक दिन नहीं बल्कि हफ्ता हफ्ता लग जाता है, लोग जलील ख्वार होते हैं। सही। ये बहुत बड़ी परेशानी थी। अगर एसडीओ यहाँ जब तक नहीं होगा उस वक्त तक ये लोगों की परेशानी जो दूर नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि मेजर साहब आने के साथ ही वो समझ रहे हैं कि इस इलाके को तरक्की देने के लिए सबसे पहले टूरिज़्म की तरक्की जो है वो ज़रूरी होगी, ताकि हम लोगों को इधर माइल करें। और जब लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा फिर आस्ता आस्ता जब गवर्नमेंट की तरफ से हमें तरक्याती काम करने का मौका दिया जाएगा। अब मैं म्यूनसिपल कमेटी का हूँ और अगर मैं 2-3 साल मुझे मिल जाते तो मैं अपनी म्यूनसिपल कमेटी में पानी से लेकर के सड़कों तक कोई भी एक मसला अगर छोड़ के जाता तो मुझ जैसा नायल कोई भी ना होता। अच्छा, आप देखें, आप अल्लाह के फजल करम से आप कमेटी के चेयरमैन हैं, बजट आपके पास कितना आया होगा और इस तहसील पूरी का रेवेन्यू क्या है? और जाहिर है जब आपके पास कुछ छोटा इश्यूज आते हैं तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं किसी के? चूँकि इस तरह जो डेवलपमेंट का बजट वो तो हमारे पास नहीं आया, लेकिन मुतवक्को बजट हमारा था कि हम इंशाअल्लाह 15 करोड़ तक हमें मिल जाएगा और उसमें हम काम कर लेंगे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से सेविंग करके 3 करोड़ पिछले साल के वो मंसूबे किए 3 करोड़ में, और 3 करोड़ भी अभी भी सेविंग करके जो है वो उससे 3 करोड़ के मंसूबे अनकरीब ही वो उसका बाकायदा टेंडर हो जाएगा और वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और ये बल्दियाती निज़ाम जो है यही एक तरीका है कि ग्राउंड वर्क करने के लिए और लोगों को ग्रास रूट तक उनको तरक्याती कामों में हिस्सा लेना और लोगों की जो ख्वाहिशात के मुताबिक चलना। चूँकि लोकल एक ये स्कैटर्ड एरिया है और इतना फार फ्लंग एरियाज़ हैं कि अकेले एमपीए भी एमएनए भी बल्कि वज़ीर आज़म भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ कोई इस तरह की दादरसी नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज हम बहुत पीछे चले गए हैं। सही। अच्छा, और एक सबसे जो फॉरेस्ट है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मौजूदा के है कि हम खुद अपना दरख्तों की ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, और अल्लाह के फजल करम से यहाँ ये इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है कि अगर यहाँ आग से बचाया जाए तो खुदरो दरख्त इतने हो जाएंगे कि वो करोड़ों की बात कर रहे हैं, हम करोड़ों से भी बढ़ के यहाँ खुदरो हो जाएंगे और इतना घने जंगल हो जाएंगे कि दुनिया हमारी तरफ देखेगी और हमसे और हमने यहाँ लोकल कमेटियाँ बना करके चीड़ के दरख्तों के और दरख्तों की कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, खूबसूरती आपके सामने है, लेकिन
کس کی ناکامی ہم سمجھیں کہ آج جس آپ ریسٹ ہاؤس میں موجود ہیں یہ 1928 میں بنا اور مایوسی یہ ہے کہ یہاں پہ بجلی تک موجود نہیں ہے, ایک میٹر تک نہیں لگ سکا. اس طرح کے اور بھی مزید جو ریسٹ ہاؤسز ہیں مطلب انگریز دور کے یہ بنے ہوئے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے, آپ کے لوگوں نے کیا کیا, گورنمنٹ نے کیا کیا؟ دیکھیں جب 1928 میں آخر یہاں اس حکومت کا کوئی بندہ یا تو پیدل آیا ہوگا یا گھوڑے پر آ کر کے اس نے یہ جگہ سلیکٹ کی ہے, انہوں نے سلیکٹ کی, اور آج ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت ہے. ہم نے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے, اب آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, پرائرٹیز پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ ہیں کہ جو روڈیں ہیں پہلے کمیونیکیشن سسٹم بحال ہونے چاہیے, اور علاقے میں جو رابطہ سڑکیں ہیں ان کی ناگفتہ بے حالت ہے, ان کو بہتر کیا جائے, اور اس کے بعد جنگلات کا تحفظ بھی کیا جائے, اور جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جس طرح پہلے پالیسی ہوتی تھی کہ جنگلات میں لوگوں کو حقوق رکھے جاتے تھے اور پھر لوگ یہاں ان کا تحفظ کرنا اپنا فرض اول سمجھتے تھے. صحیح, تو کیا کہیں گے آپ, کیا جو ان امیدیں ہیں عوام کی اس پورا اتریں گے؟ انشاءاللہ جی بھرپور کوشش کریں گے. اس وقت تو جو ہے میں ایک انیشیل سروے کرنے آیا ہوں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں نئی ڈیسٹینیشنز کو بنانے کی یہاں پہ, اور ابھی پہلا ہی ایک سپاٹ دیکھا ہے, انشاءاللہ شام تک کچھ بگ پکچر لینا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد پھر اسپیسیفکس پہ جائیں گے کیسے کرنا ہے, کیا اس کا پوائنٹس ہے. لیکن ہم نے جو ہمارا 100 ڈے پروگرام ہے اس میں ہم نے پنجاب میں کم از کم 2 نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز اناؤنس کرنی, اور ان میں سے انشاءاللہ ایک ضرور اس علاقے میں ہوگی. کون سی ہوگی ابھی نہیں بتا سکتا. جب آپ کو انوائٹ کیا گیا آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی اس ایریا کے حوالے سے, ابھی آپ کچھ تو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں انتہائی ان ایکسپلورڈ بھی ہے اور خوبصورت نیچرل بیوٹی ہے, اور میرا خیال ہے اس کو ایک بہتر چیز یہ ہے کہ فارسٹ یہاں پہ بڑی اچھی حالت میں جو میں نے دیکھا, اور ہم نے بھی اگر اس کو مزید ڈیولپ بھی کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں, ماحول خراب نہ ہو, اور جو نیچرل بیوٹی ہے پریزرو بھی رہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو آگے ہم ڈیولپ کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 10 سال تو مسلسل مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب کے رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن آج کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ راجہ صاحب کو آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں جی, پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس 2 MPs خواتین ہیں, میجر صاحب ہیں اور میں ہوں, ہم 4 PTI کی ٹیم ہیں. آج آئے ہیں یاسر صاحب پاس, میں اور میجر صاحب گئے تھے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ نئے پاکستان میں ہم نے لوگوں سے بڑا وعدہ کر کے آئے. اس میں ٹورزم ایک چیز ہے, روزگار ایک چیز ہے. یہ پہاڑی بیلٹ ہے, یہاں نہ تو زراعت ہو سکتی ہے نہ یہاں انڈسٹری لگ سکتی ہے. لوگ آئے اقتدار میں, اور جو یہاں سے لوگ اقتدار میں آئے شاید وہ انڈسٹریل سے اتنا مرغوب تھے کہ وہ وہی باتیں کرتے رہے کہ جو باتیں پنجاب میں چلتی ہیں, یہ باتیں ایسے ایریاز میں چلتی ہیں جہاں پہ انڈسٹریل سیکٹر تھا یا جہاں پہ ایگریکلچر تھا. تو یہاں منسٹر صاحب کو ہم یہی دکھانے آئے ہیں کہ یہاں بہت بڑی آبادی بھی ہے, یہاں پہ زراعت نہیں ہو سکتی, یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگ سکتی, تو لوگوں کے روزگار کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے یہاں پہ ٹورسٹ سپاٹ بنانا. ایک بات. دوسرا, اتنی خوبصورت یہاں جگہ ہیں, اور اسلام آباد سے میرا خیال ہے کہ 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, انہوں نے دیکھ لیا. تو اگر ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, نہ صرف ہم اپنے یہاں پہ لوکل امپلائمنٹ جنریٹ کریں گے, اوور آل اکانومی پہ اگر ٹورزم آتا ہے تو ان کے ٹورزم کے ریونیوز بڑھیں گے, اکانومی پہ ٹیکسز بڑھیں گے, اور ساتھ ساتھ ہم جو یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں, باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ناردرن ایریاز میں نہیں جاتے, وہاں شاید لا اینڈ آرڈر کا اتنا مسئلہ ہے, یہاں پہ اتنا سیف ہے کسی بھی خاتون کے لیے, کسی فیملی کے لیے. یہاں کے لوگ اتنا, ان میں روایات کا اتنا خیال ہے کہ آپ سوچیں گے کہ اس علاقے میں کسی سیکیورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں کے لوگ اتنا ان کا خیال کریں گے, اس لیے وہاں پہ جو فارنرز آتے ہیں ان کے سیکیورٹی کے کنسرنز بھی ہیں. ایک اور بھی کامیابی آپ نے حاصل کیا ہے کہ گورنر ہاؤس کو اسپیشلی جو ہے وہ عوام کے لیے کھول دیا گیا, وہاں کی لوکل عوام بھی ہے, ٹورسٹ جو آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ٹورزم میں اضافہ ہوگا؟ اور یہ جو ایریا ہے اسپیشلی وہ جیسے راجہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ ان ایکسپلور ہے, اس سے پہلے اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا, آج ان کا پہلا وزٹ ہے, اور آپ کی یہ ذرا عوام نے مینڈیٹ دیا ہے آپ لوگوں کو. دیکھیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک کفایت شاری کی ڈرائیو شروع کی تھی, اس کا ایک کانسیپٹ یہ نہیں تھا کہ شاید ہم بہت سارے پیسے بچا لیں گے, لیکن ایک کانسیپٹ یہ تھا لوگوں کو دینا کہ دیکھیں جو اشرافیہ اس ملک میں اقتدار میں رہی ہے انہوں نے بہت عیاشیاں کی ہیں, اور آج ملک اگر قرضوں میں ہے تو اس میں ان عیاشیوں کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. ایک ٹیکس پیئر یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹیکس کیوں دوں,
जब ऊपर बैठे वालों को मेरे टैक्स का ख्याल ही नहीं है। मैं कल गवर्नर हाउस में गया हूँ तो मैं वहाँ क्या देखा, मैं अभी तक चूंकि मैंने अब पॉलिसी डिसाइड नहीं हुआ तो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ पे एक इमेज है लोगों को, वो हमने खोलें और उनमें जो वहाँ के लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो सकता है वो करेंगे। अदरवाइज बाकी हम उनको कमर्शियल करके वहाँ उनको रेंट पे दे के वो पैसा खजाने में जमा कराएंगे और ये उनको बाउंड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हमारी गवर्नमेंट को, इस पैसे का इस्तेमाल लोकल लोगों को यहाँ पे स्कूल खोल के दें, यहाँ पे पानी दें, यहाँ पे अस्पताल दें, ताकि इस इलाके में जो पोटेंशियल है वो, और जो इस इलाके के लोग पीछे हैं बाकी मुल्क के इलाकों पीछे क्यों हैं, यहाँ पे उनके पास एग्रीकल्चर या वो नहीं है, मेजॉरिटी जो है वो जाके छोटी छोटी नौकरियां करता है, किसी को बेचारे को चपड़ासी, किसी को माली, वो शहर में काम करता है और वो आते जाते उसका खर्चा हो जाता है। तो इन चीज़ों लोगों को यहाँ ये रहें, ये इलाके इतना खूबसूरत हैं, यहाँ पे उनको यानी उनको प्रिजर्व भी करें और लोगों को भी सहूलत दें। ये हमारी गवर्नमेंट का एक यानी प्लान है। तो उस प्लान के मुताबिक आज हमने रिक्वेस्ट की है राज साहब को, ये आए, ये अभी तो आए हमारे लिए टूरिज्म देखने के लिए, बाद में इनको हायर आपने वेलकम कैसे दिया, मैं उनसे पूछता हूँ। आप मेजर साहब ने और आपने वेलकम किया है, वो यहाँ के अवाम के बारे में बताएंगे। मैं बता रहा हूँ कि ये उस तरह के वजीर नहीं है कि ये शान और शौकत को पसंद करेंगे। ये हमारे साथ एक चलने वाले सिपाही हैं, हमारा बहुत पुराना मेरा इनका रिश्ता है, बहुत इकट्ठा हमने तंजीमी तौर पे काम किया। तो वो उन्होंने कहा था कि मैं चाय भी नहीं पीऊंगा, हमने खाने का कहा तो इन्होंने कहा मैं खाना मेरे लिए बंदोबस्त ना करें क्योंकि खाने का जो खर्चा है या टाइम है मैं बचाऊंगा। तो ये हमारी नए पाकिस्तान के वजीर हैं, आप देख लें कि कैसी सादगी में ये आए हैं और ऐसी सादगी में रहेंगे और हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं अगर ये नहीं रहेंगे तो। चलें जी, यहाँ के जो लोग हैं उनकी तो जो हॉस्पिटैलिटी है उससे सब वाकिफ़ भी है, मैं तो पर्सनली पहले से वाकिफ़ हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया उन्होंने और एक्चुअली वो एक्साइटेड हैं। टूरिज्म जिस तरह अब्बासी साहब ने कहा कि एक इंडस्ट्री है और दुनिया की एक बड़ी इसको इंडस्ट्री माना जाता है और इस इलाके के लोगों के लिए ये एक फराहम करेगी एक इकनॉमिक अपलिफ्ट का प्लान जो हमारा टूरिज्म पॉलिसी होगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस टूरिज्म के जरिए हम किस तरह खुशहाली लेके आते हैं। हायर एजुकेशन को भी आप देख रहे हैं, तो क्या हायर एजुकेशन की भी इस इलाके में कोई प्रोजेक्ट लग सकता है कोई इस तरह का? जी, हायर एजुकेशन में बुनियादी तौर पे तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आते हैं। हमारी पहली ख्वाहिश ये है कि हर ज़िले में एक कॉलेज हो, सॉरी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस तो तहसील लेवल पे नहीं, पहली प्रायोरिटी है कि हर ज़िले में हो हमारे नहीं यूनिवर्सिटी। कॉलेजेस तो हर जगह पे हैं, कॉलेजेस तो यहाँ पे होने चाहिए, हैं भी। उनकी एक पूरा प्लान है हमारा जो 100 डेज में हमने पहले अनवील करना है। तो इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट स्टेज पे लाजमी उस पे काम, वो एक लॉन्गर टर्म काम है। आपको यहाँ की आवाम भी वेलकम करती है जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने ये पूरा खूबसूरत एरिया देखा है और आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं, ये तो मेजर साहब आप बताइएगा कि राजा साहब को आपने इनवाइट किया, मेजर साहब भी यहाँ पे, सदाकत अब्बासी साहब मौजूद हैं, आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आवाम ने मैंडेट दिया आपको टूरिज्म के हवाले से भी, यहाँ पे आज वैसे बात वो नहीं करनी चाहिए लेकिन बिजली का बिल भी लोग ठीक कराने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, तो क्या आवाम की मायूसियाँ दूर होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि नवीद भाई हमारा हुकूमती स्ट्रक्चर जो है वो कल ही मुकम्मल हुआ जब हमारे प्रेसिडेंट ने जो है ना वो ओथ लिया। और जो पहले 100 डेज़ का जो प्रोग्राम जिस तरीके से जिस स्पीड से खान साहब इस सारे मामले को चलाना चाह रहे हैं, हम खान साहब की विजन पार्टी के मंशूर के मुताबिक हम इंशाल्लाह इसको बड़ी तेज़ी से लेके आगे चलेंगे। और मैं मशकूर और ममनून हूँ राजा यासर हमायूं का कि इन्होंने मेरी और सदाकत अब्बासी की रिक्वेस्ट पे फौरी तौर पे जो है ना इस एरिया का ये फर्स्ट विजिट है उनका, और मैं दाद देता हूँ इनको कि ऊपर ले जाके हमने जब इनको पीक पे लेके गए तो बहुत दूर तक ये पैदल भी चले, पैदल चल के भी बड़े इंटरेस्ट से जो है इन्होंने सारा एरिया देखा। और आई होप कि इंशाल्लाह ताला टैलेंट इस एरिया में मौजूद है, स्ट्रक्चर इस एरिया में मौजूद है, इसको टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप किया जाएगा। हायर एजुकेशन के सिलसिले में मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक जाते हुए मैं रास्ते में इनको दिखा दूंगा, टेक्निकल कॉलेज की एक ज़मीन जो है वो कोहटी के करीब अरसा दराज से रिजर्व पड़ी है, उसमें मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है उसको टेक्निकल कॉलेज भी हमें अगर ग्रांट करके वो मामला चल जाए तो और बेहतर है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि हम बाकी मिनिस्टर्स को भी मैं और सदाकत अली अब्बासी यहाँ लेके आएंगे, तमाम महकमों को लेके आएंगे, ताकि ये इस एरिया से एक दफ़ा सब लोग हुकूमती स्ट्रक्चर सारा जो है वाकफ़ हो और इसमें डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से हो। आपको नया पाकिस्तान नज़र आ जाएगा, बहुत जल्दी नज़र आएगा इंशाल्लाह। आप मुझे बताइएगा जी, आप फर्स्ट टाइम आपको विजिट हुआ या पहले भी आने का मौका मिला यहाँ तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा तो एरिया है, हम आते रहते हैं जाते रहते हैं, रिश्तेदारियां हैं तो आना जाना लगा रहता है। मैं राजा साहब को, राजा यासिर साहब को वेलकम करती हूं और शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने सबसे पहले हमारे इलाके को विज़िट किया।
आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन आपने देखा कि इतना खूबसूरत एरिया है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि लोगों की हम यहाँ पे अट्रैक्शन यहाँ पे ला सकें कि वो आएँ यहाँ पे, उनको अट्रैक्ट कर सकें। इवन कि यहाँ पे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि जिस एरिया में यहाँ पे हम खड़े हैं तो ये कितना खूबसूरत एरिया है। मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत यहाँ पे कोई डेवलपमेंट करेगी और अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी तो बाहर से भी लोग आएंगे। और जैसे सदाकत भाई ने कहा कि यहाँ पे लोग आएंगे और सेफ होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जो होते हैं बेसिकली पूरे पाकिस्तान को पता है कि हम मेहमान नवाज होते हैं और हम अमन पसंद लोग हैं। तो यहाँ पे लोगों के बच्चे, लोगों की फैमिलियाँ, सब चीज़ें बहुत सेफ होंगी और हम उनको और हमारे लोग भी उनको वेलकम करेंगे मेहमानों को। किस हद तक आप समझते हैं कि आज सेटिस्फेक्शन हुई है? सबसे पहले तो यासिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जो यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि नवीद साहब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है और इसमें इतना पोटेंशियल है कि यकीन करें, अगर वो कहते हैं ना कि जब आप जो है ना हीरे को तराशते हो तो उसकी वो खूबसूरती जो है सामने आती है। तो बेसिकली हमारे इस इलाके को थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। और जैसे ही इंशाल्लाह यहाँ पर ये काम जो है शुरू होंगे तो आप देखिएगा कि लोग भी यहाँ पर आएंगे और वो जो अवाम एक्सपेक्ट कर रही है ना, वो खुद ब खुद अवाम को यहाँ से मिलेगा। अवाम को, हमारी अवाम को किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो अपने इलाके से इतना रेवेन्यू जनरेट करके देंगे इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को कि इस इलाके की जो खूबसूरती है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। देखिए, आप ख़वातीन को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और इसमें आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं पंजाब से, आपको भी मुबारकबाद हो कि यहाँ के अवाम ने भी बहुत। तो क्या समझते हैं ख़वातीन की यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें तो उनके हवाले से क्या, क्योंकि ज़रा वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन तो है यहाँ की, उनके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए नवीद साहब, बात यह है कि ख़वातीन का सबसे पहला जो मसला है ना वो है उनका पानी का मसला, और वो भी बहुत दूर से लाना। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है वो हमारा गायनी का प्रॉब्लम है। यहाँ पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा, ये दो मसले हमारी ख़वातीन को दरकार हैं। इसके लिए हमारी पहली कोशिश ये है कि हमने अभी यासिर साहब से भी बात की है और हमारे जो इससे रिलेटेड जो हमारे मिनिस्टर हैं इंशाल्लाह हम उनको भी यहाँ पर लाएंगे, उनको हम ये तमाम चीज़ें जो हैं पहुँचाएँगे। मैंने ऑलरेडी जो है पंजाब असम्बली में मैंने जो वाटर का इशू है, जो हमारी यूनियन काउंसिल्स का इशू है, जो हमारी जंगलात का इशू है, ये ऑलरेडी मैं करारदादें जो है पेश कर चुकी हूँ वहाँ पे। और इंशाल्लाह जैसे हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें जो है हमारी डिबेट होगी उस पर, और उस पर जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी ख़वातीन से रिलेटेड ये जो मसाइल हैं इनको भी हम सामने ला सकें और उनको हम हल कर सकें। क्योंकि देखिए ख़वातीन जो हैं वो किसी भी कौम की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। अगर वही जो है उनको हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उनको हम एम्पावर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे नहीं बढ़ सकते। नाज़रीन, अवामी नुमाइंदे आज आपके सामने हैं और यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो आवाम की मायूसियाँ हैं वो किसी हद तक हमें दूर होती नज़र आती हैं। एटलीस्ट जो है विजिट्स शुरू हो गए हैं। हसन सदी साहब, ज़रा आपने भी इस एरिया को एक्सप्लोर किया है, आपकी भी इस एरिया के लिए बड़ी खिदमात हैं, तहरीक इंसाफ को ज़रा सपोर्ट किया आपने अपनी पार्टी में होते हुए, क्या समझते हैं कि आज कुछ उम्मीद नज़र आ रही है आपको? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपकी चैनल की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर राजा यासिर सरफराज खान साहब का। आज हमें इंशाल्लाह की उम्मीद की एक नई किरण में नज़र आई है। जो हमारी मायूसियाँ थी इंशाल्लाह वो ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं, और मैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इंशाल्लाह हमारे इलाके को ज़रूर तवज्जो देंगी। यहाँ पे एजुकेशन और का बहुत मामला है। अगर यहाँ पे कोई टेक्निकल कॉलेज या इस तरह के कोई मामलात हो जाएं तो हमारे लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। उसके अलावा यहाँ पे टूरिज़म का ये बहुत खूबसूरत इलाका है और हिली एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे जंगलात भी हैं और बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर ये टूरिज़म का हमें अगर कोई स्पॉट दिया जाए तो यहाँ से रेवेन्यू बहुत जनरेट होगा और इंशाल्लाह ये मुल्की माशियत में एक गहरा असर होगा। बिल्कुल ठीक है। चिश्ती साहब, ये बताइएगा शॉर्ट सा कि आज का टूर कहाँ कहाँ पे, आप पहले कहाँ पे गए, अब नेक्स्ट कहाँ पे जाने के, ताकि हमारे नाज़रीन को ये पता हो कि हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन। गुजारिश है सर कि यहाँ दौरा खाली मिनिस्टर का कोई हैसियत नहीं रखता। इसे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी आए थे, वज़ीर आला भी आए थे, जो ऐलानात हुए उन पर काम नहीं हुआ था। अगर ये खाली इनका दौरा है तो फिर ये सैर समझ ले, ठीक है जी। ये ऊपर गए, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसके अलावा भी ऐसे टूरिस्ट पॉइंट मौजूद हैं कि जहाँ मेन रोड के लिंक अप हैं। टूरिज़म हमेशा डेवलप होता है मेन रोड जहाँ लोगों की रसाई हो। हम अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है? ये बता रहे हैं कि जी चेवड़ा, ये कोटी सतियाँ बाज़ार के ऊपर है, ठीक है जी।
दूसरी मैं यहाँ आपकी तवज्जो से ये भी गुजारिश करूँ कि अगर PTI हमेशा मेरिट की बात करती रही है, मेरिट की बात यह है कि मेजर लताफ़ सत्ती जो उस शख्स को उन राजा इशफाक सरवर साहब 30 साल सियासत में रहे और मिनिस्टर और मशीर ही रहे, तो उनको हरा के अगर ये अपना MPA बने तो मिनिस्ट्री मेरिट पे इनका हक बनता था। और हम यहाँ इमरान खान साहब से और वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुरदाज़ साहब से उनसे गुजारिश करते हैं कि मेजर साहब का हक बनता है उनको वज़ीर या मशीर बनाया जाए, तब जाके इलाके में तरक्की होगी, वरना खाली MPA तक का मामला नहीं चल सकेंगे। नाज़रीन आगे चलते हैं, आगे कौन सा स्पॉट है वहाँ पे चलेंगे। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि खूबसूरत एरियाज़ जो हैं, क्या सारे खूबसूरत एरिया को एक दिन में विजिट करना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन मेन कहाँ पे जाना चाह रहे हैं? ये एक्चुअली अभी जो इधर ऊपर विजिट करके हैं, इसके बाद कोटली सतिया में जा रहे हैं जिसका नाम चेवड़ा है, उस जगह पे जाएंगे। उसके बाद पफंडी एक जगह है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जगह है, वो दैट इज़ बिटवीन पतरेटा एंड पतरेटा एंड कोटली सतिया, दैट इज सेंटर प्लेस। वहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू है, वहाँ भी जा रहे हैं मिनिस्टर अभी। वहाँ से बन में जाएंगे, बन से फिर संगसेरी एक जगह है, सही है, वहाँ भी टूरिस्ट हार्ट्स वगैरह या इस तरह बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद करोड़ भी एक जगह है, उधर भी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोशिश करेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी थैंक यू वेरी मच जी। जी नाज़रीन विजिट हम कर रहे हैं और आपको साथ साथ एक तरफ कोटली सतिया का विजिट भी करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो अवाम ने मैंडेट दिया था तहरीक इंसाफ को, उसमें सबसे अहम यही था कि ये एरिया इतना खूबसूरत है और यहाँ पे इसको टूरिज़म डिक्लेयर करना चाहिए। और आज सूबाई वज़ीर भी यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पे मेंबर हैं नेशनल असम्बली के सदाकत अब्बासी साहब वो भी मौजूद हैं, मेजर लताफ़ सत्ती साहब यहाँ मौजूद हैं और साथ 2 ख़वातीन जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस पूरे खित्ते की जो नुमाइंदगी की जा रही है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोकल लोग भी मौजूद हैं। ये स्पेशली हम मौजूद हैं मेन कोटली सतिया से, ये हाइट पे है, ये यहाँ के लोकल हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये खूबसूरत जगह है, यहाँ से मुख्तलिफ एरियाज़ का व्यू जो है वो हमें नज़र आता है। लेकिन इनसे जानते हैं, मुझे बताइएगा कि यहाँ से इस टॉप से कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो देखे जा सकते हैं? और टॉप से होकर आप देख सकते हैं रावला कोट नज़र आता है आपको, यहाँ से मंग नज़र आता है, पलंदरी नज़र आता है। फिर आप लेफ्ट पे अगर देखें तो आपको नड़ कोठे के एरिया नज़र आते हैं। अगर आप फ्रंट पे देखें आप सामने तो आपको मरी चेयर लिफ्ट का जो लास्ट पॉइंट है, कश्मीर पॉइंट जो है वो आपको नज़र आता है। अगर आप थोड़ा लेफ्ट और हो जाएं तो आपको पिंडी इस्लामाबाद नज़र आएगा, राइट पे आपको मुजफ्फराबाद और बाग के एरिया नज़र आएंगे आपको, और नीचे की तरफ देखें तो आपको दरिया झेलम रिवर जो है वो भी गुजरता हुआ नज़र आएगा यहाँ से। और ये सेंटर है, ये तहसील कोटली सतिया का सेंटर है, ये 6,000 बल्कि 65,000 प्लस है ये, ठीक है। और ये टॉप अवल और जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट जगह है, सीधी जगह है बिल्कुल मैदान, यानी यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतरते रहे, यहाँ पे जलसे भी होते रहे यहाँ पे, ठीक है। यानी और फौजी यहाँ पे आके यहाँ पे फौजी यहाँ पे हेलीकॉप्टर उनके उतरते रहे यहाँ पे, यानी ऐसा पॉइंट है, ये सेंटर एरिया ये तहसील का है। नाज़रीन ये तो देख सकते हैं कि हम धूप में अभी मौजूद हैं और ये नज़र आ रहा है कि हाइट भी है और यहाँ पे जो मौसम है वो ऐसा है कि जहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। तज़ीन अख्तर साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं, वो उनको स्पेशली दावत दी गई थी कि इस एरिया को विज़िट करें। कैसा देखा आपने तज़ीन साहब? आपने भी 2-4 स्पॉट्स विज़िट किए हैं, इससे पहले भी आप आते रहे? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि ये इलाका इंतहाई खूबसूरत है और मरी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ की इब्तदाई तौर पे ज़रूरत है और वो है सड़क। जिस तरह एक्सप्रेस वे मरी के लिए बनाई गई, इस तरह यहाँ पे भी अगर एक्सप्रेस वे एक बना ली जाए या मौजूदा सड़क को चौड़ा करके उसको वन वे कर दिया जाए तो बहुत से लोग यहाँ पे आ सकते हैं। कुदरती हुस्न है ये, और इनको यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स बना के TDCP और PTDC दोनों को मेरा ख्याल है कि अभी मुल्क को फंड्स की ज़रूरत भी है। तो जो टूरिज़म है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे मुल्कों की इकानमी चलती है। कई मुल्क हैं दुनिया में ऐसे, हमारे पास तो अल्लाह ताला का दिया हुआ इतना वसी एक ख़जाना मौजूद है कुदरती मनाज़र का, और यहाँ पे अगर सड़क बना दी जाए एक, और यहाँ थोड़ी सी दोनों इदारे जो वफाक का भी है और पंजाब का भी सेहत के इदारे वो मिल के यहाँ पर काम करें। सिर्फ पंजाब का ही कर ले, सूबाई वज़ीर ने दौरा किया है, वो हैं भी पोठोहार के इलाके के चकवाल से उनका ताल्लुक़ है। तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इस इलाके में टूरिज़म को फ़रोग़ देने से पंजाब और पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, बल्कि यहाँ की जो मकामी आबादी है इसका मेयार ज़िंदगी भी बुलंद हो सकता है। जी नाज़रीन मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ स्पॉट्स पे बाकायदा विज़िट किया जा रहा है और उनको मार्क किया जा रहा है कि वहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ से चेयर लिफ्ट जो है वो आसानी से लगाई जा सकती है। ये टॉप है कोटली सतिया का और यहाँ से राइट लेफ़्ट हम देखते हैं हर तरफ से
جو ہے وہ جو مختلف ایریاز ہے، کشمیر کا یہاں سے ویو لیا جا سکتا ہے، مری کے مختلف جو ایریاز ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ایون 50 سے زائد % جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوٹلی ستیاں کی جو ایریاز ہیں وہ بھی یہاں سے نظر آتے ہیں. اور ایک ٹاپ ہے یہاں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ چیئر لفٹ کے لیے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوکل لوگ جو ہے وہ جس تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، ایک امید کی کرن ہمیں نظر آتی ہے جب یہاں پہ کوئی بھی وزٹ کرتا ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا وزٹ ہی رہے گا یا پریکٹیکلی بھی یہاں پہ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ٹورزم ڈکلیئر کیا جائے گا، یہاں پہ عوام کے مسائل حل ہوں گے. جو رابطہ سڑکیں ہیں وہاں پہ ان کی حالت جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کو کس حد تک بہتر کیا جائے گا، یہاں کے ہیلتھ سکولنگ اس کو کس حد تک بہتر کیا جائے گا. آئیے چلتے ہیں، آپ کو مزید بھی چیزیں دکھاتے ہیں. جی ناظرین، صوبائی وزیر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوٹلی ستیاں کا دورہ کر رہے ہیں، یہاں کی لوکل نمائندگی بھی ہے، یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی موجود ہے. ابھی میرے ساتھ سیکٹری صاحب موجود ہیں، سیکٹری ٹورزم ہیں، اور ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی ستیاں ہیں سلمان ہاشمی صاحب، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں. کیسا دیکھا جی، اب ایکسپیکٹیشن کیا تھی؟ انویٹیشن تو تھی لیکن ابھی آپ آلموسٹ 60-70% آپ نے کور کیا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک خوبصورت جگہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پریشر اب مری پہ آ گیا ہے نا، ہم نے ڈائیورسیفائی کرنی ہے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز. تو اس کے لیے ہم دیکھنے آئے ہیں کہ کون کون سے سپاٹس بہتر ہیں، جس کے اوپر ہم مختلف محکموں سے مل کے اور گورنمنٹ آف پنجاب کے جتنی بھی ہم ڈپارٹمنٹ ہیں مل کے اچھے طریقے سے کوئی ریزورٹس ڈیولپ کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ بڑی آرگنائز ڈیولپمنٹ ہو، یہ مشروم گروتھ نہ ہو، تاکہ اس سے جو ایکالوجی ہے نا ایریا کی وہ خراب نہ ہو، تاکہ وہ لوگ جس کے لیے آتے ہیں نا وہ ٹچ وہاں پہ قائم رہے اور کلین بھی ہوں چیزیں. اور اس میں ہم کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا ایوالو کریں کہ جو کلینینس ہم انشور کر سکیں، بیکاز یہ جو سب سے بڑی خراب چیز ہے نا، کیونکہ یہ انوائرمنٹ پورا خراب کر جاتے ہیں بعد میں جاتے ہیں. ابھی تک جو آپ نے دیکھا، جب آپ ظاہر آئے ہوں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوں گی، اور آپ نے مختلف جو ایریاز ہیں اس کو پہلے سے وزٹ کیا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کیا ٹورزم کو یہاں پہ لے کے آنے میں مشکلات کس قسم کی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، اب یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کی بڑی ضرورت ہوگی، کیونکہ لوگوں نے جانا ہے تو کم سے کم ان کو ایکسیس چاہیے ہوتی ہے بہتر، تاکہ وہ ایزیلی وہاں پہ جا سکیں. پھر ان کے لیے ڈے لانگ ایکٹیویٹیز کریٹ ہم کر سکیں، تاکہ وہ جہاں پہ آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹائم بھی تو وہاں پہ اسپینڈ کرے نا. کیونکہ ایک اتنی بڑی فٹیگ کر کے بندہ آتا ہے سارا دن، وہ اپنا انجوائمنٹ کے لیے، تو اس کو انجوائمنٹ کا وہ پورے کا پورا ٹائم ملے. تو یہ ہماری ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ کافی کیپیسٹی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جی میں بڑا ہوپ فل ہوں پہ کہ یہاں پہ اچھے ریزورٹس جو ہیں اور اچھے ایریاز ڈیولپ کرنے کو مل جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی، اسسٹنٹ کمشنر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں تحصیل کوٹلی ستیاں. بڑے عرصے سے تحصیل موجود ہے، بیسک انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بل ٹھیک کرانے کے لیے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے. کیسا آپ کو لگا؟ ظاہر ہے آپ بھی لاہور سے اور ایک کوٹلی ستیاں میں، یہ ظاہر ہے پنجاب کا حصہ ہے، لیکن آپ جب فرسٹ ٹائم آئے ہو کہ کیا ایکسپیکٹیشن تھی اور یہاں پہ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوٹلی ستیاں والے یہاں پر انہوں نے نیچرل ویجیٹیشن جو ہے نا وہ ابھی انٹچڈ ہے. یہ سب سے خوبصورت بات ہے. مری چلے جائیں، باقی جگہ چل جائیں، وہاں پر جیسے سیکٹر صاحب نے بتایا مشروم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں ٹریز ملتے ہیں، تھک فارسٹ ملتے ہیں اپنی پیور فارم میں. پھر ہمیں یہاں پر ویدر بہت پلیزنٹ ملتا ہے، نہ ہی بہت گرم ہے نہ سرد ہے زیادہ. تو یہاں پر بڑا لیویبل اور انجوائیبل انوائرمنٹ ہے. تو انوائرمنٹ تو یہاں پر بہت زیادہ ہے. باقی جو ہے اس میں اکانومی ان کی بہت کمزور ہے، بزنس کم ہے. تو مین میرا فرسٹ ڈے سے بھی 1.5 ماہ ہوا ہے، تو یہی تھا کہ اس کی اکانومی بڑھے گی تبھی جب اس کا ٹورزم اچھا ہو جائے گا. اسی چکر میں اسی معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تحصیل کا اپنا کچھ تھوڑا سا بجٹ بھی، یعنی ریونیو بھی ہوتا ہے، تو شاید یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں وہ سالو بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، وہ ایک علیحدہ اس کی تھیوری ہے. اس میں پہلے ٹی ایم میں ہوتا تھا ریونیو کے پاس، تو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو جاتا تھا. ابھی لوکل گورنمنٹس انڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ تھوڑا بہت روڈ کا انفراسٹرکچر تھوڑا بہتر کریں. لیکن اگر ہم کوشش کر رہے ہیں، منسٹر صاحب، سیکرٹری صاحب، سب لوگ صبح سے ہم اب شام تک اب وزٹ ہے ان کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو بہت امید ہے کہ بہت کوئی اچھے پروجیکٹس آئیں گے ہمارے کوٹلی. جی ناظرین، اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی ستیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب وزٹ ابھی کچھ مزید بھی کچھ ایریاز ہیں شاید ان کو وزٹ بھی کیا جائے گا. مسٹر سلمان، ہاؤ آر یو؟ آپ جو ہے نا وہ یورپ دیکھ کے آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج؟ مجھے تو بڑی شیمفل محسوس ہو رہا ہے کہ یار ہمارا پاکستان پوری دنیا میں اتنا خوبصورت ہے اور اتنا خوبصورت ہے، اور اس پہ 1 روپے کا کام نہیں کیا. دس نیشن از سلیپنگ. یہ ہمارے لیے ایک انسلٹ ہے کہ ہمارے سارے لوگ سو رہے ہیں، کوئی بندہ کام نہیں کر رہا. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبائی جو ممبرز ہیں، جو صوبائی وزیر ہیں، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ کو آج لگا ہے کہ کچھ
کچھ ڈیلیور بھی ہوگا یا صرف وزٹ ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے، رقبہ کتنا ہے، کتنے کلومیٹر ہے. بھائی آپ کے پاس یو ہیو ٹو ڈو اے گراؤنڈ ورک. آپ کو پتہ ہو کہ یہاں کتنا ورک ہے، ایک میپ ہو آپ کے پاس آنے سے پہلے. آپ یہاں دیکھیں یہ نواز شریف بھی ادھر آیا 1990s میں، عمران خان بھی سو کے گیا اس ریسٹ ہاؤس میں. بھائی ہمیں خالی باتیں نہیں چاہیے، کام کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے گیٹ آؤٹ یہاں سے. ہم باہر سے بندے لے آتے ہیں کام کرنے کے لیے، باہر انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں جو پیسے لگانے کے لیے ریڈی ہیں اس علاقے میں. بہت شکریہ سر. یہاں کے لوکل ہیں؟ جی میں اچھا، یہ بڑی خوبصورت ایریا ہے. دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے پارکس میں کچھ چیزیں جھولے وغیرہ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ URDP ایک تنظیم تھی، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پر ایک سیکرٹری تھے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے، راجہ خالد نام تھا ان کا. تو یہاں ایک کیمپ لگا تو اس میں میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں پر ایک پارک بنا دیں، تو کم از کم یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اس سے ہم یہاں 7 سکول ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ بچے جو ہیں یہ کچھ اس دنیا کا لطف اٹھا سکیں گے. تو اس نتیجے میں انہوں نے ہمیں یہ پارک دیا. تو الحمدللہ آج 15 سال گزر گئے ہیں، لیکن گو اس میں اتنی صفائی نہیں رکھ سکیں، لیکن پھر بھی یہاں پر اس کے علاوہ بھی کرور میں کوئی اور جگہ بھی ہے؟ کرور میں لیکن کرور سے یہ جگہ خوبصورت ہے، یہ ہائٹ پر ہے. کرور جو ہے وہ ہاں یہاں پر برف پڑتی ہے اچھا خاصا. کیا نام ہے ایگزیکٹ؟ سنگ سیری. یہ یوسی بن کی ایک پکنک سپاٹ کی جگہ ہے اور اس کو سنگسیری بم روڈ سیداں کہتے ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹیشن ہے، جو وزیر صاحب آئے تھے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں صداقت عباسی صاحب یہاں کے وہ چپے چپے سے واقف ہیں، چونکہ میں ان کو بالکل نوجوان ہونے کی صورت سے پہچانتا ہوں. ہمارے ساتھ وہ سکول میں آتے تھے اس طرح. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ دلچسپی لیں گے اس علاقے میں اور یہ ضروری بھی ہے. تو اس کے ساتھ میجر صاحب چونکہ بالکل اسی علاقے سے کوٹلی ستیہ سے ان کا تعلق ہے، تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز وہ اس علاقے پر نظر رکھیں گے. اور مری سے بہت زیادہ خوبصورت ہے کوٹلی ستیہ، اور یہ کرور ایریا، اسمبلی ڈیم ایریا، یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. اور اگر اس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، کھنڈا پل سے اگر ہم اس کو ایک ایرو دے کر ہم یہ ثابت کریں کہ یہاں بھی ایک پکننگ کے لیے کوئی جگہ ہے، تو سیاح لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بڑی خوشی سے آتے ہیں. عید کے دن یہاں پر بڑا رش ہوتا ہے. اور اسی طرح میں نہایت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا جو ڈنا جو ایکسپریس وے ہے، وہاں سے ہمارے ساتھ اس طرح زیادتی کی گئی ہے کہ وہاں سے جس طرح ایک چور دروازہ نہیں ہوتا ہے نیو مری کے لیے، وہ دیا گیا ہے، جبکہ حالانکہ پتریاٹا ایک دنیا میں ایک اچھا یعنی سیاحتی مقام ہے. پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مری کی پہاڑی جو ہے وہ راول ڈیم سے نکلتی ہے اور وہ مری تک جاتی ہے، جبکہ یہ پہاڑی جو ہے یہ اسمبلی ڈیم سے نکلتی ہے اور یہ پتریاٹا تک جاتی ہے. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایریا کو اگنور کیا گیا اور اب آپ کی امیدیں موجود ہیں؟ بالکل ٹھیک. بالکل کرنا چاہتا ہوں، وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں نیشنل ہائی وے کے تحت یہ 2 سڑکیں ان کی اپروول کہتے تھے کہ ہو گئی ہے، بن کرور پتریاٹا اور اس کے ساتھ کوٹلی ستیہ مالوٹ ستیہ تک. تو میری یہ اپیل ہوگی کہ خدا را ان دونوں سڑکوں کو نیشنل ہائی وے میں ضرور کام کروائیں، اور اس سے یہ ہماری سیاحت جو ہے یہ آگے نکلے گی اور مری کا لوڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ لوگ جو ہیں یہ خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے اور اس سے گورنمنٹ کو بھی بڑی عزت ملے گی اور یہ لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے. بالکل ناظرین، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت یہ ایریا ہے، اور لیکن اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ سے اس کو اگنور کیا جاتا رہا ہے. لیکن اب کی بار جو ابھی میری گفتگو تھوڑی دیر پہلے بھی صوبائی وزیر سے ہوئی اور باقی ان کا بھی یہ ہے کہ جو مری کا لوڈ ہے وہ اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس لوڈ کو کم کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، تو پہلے یا دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ شاید وہاں کی جو ایکسپریس وے وہ بھی بند کر دی جاتی ہے، لوڈ سارا جو ہے وہ مری کی طرف ہوتا ہے. اور اب دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت ایریا ہے. جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے
یہ جو خوبصورتی ہے یہ سیاحوں کی طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رخ اس طرف نہیں ہوتا. اور اگر یہ واقعی اس طریقے سے اگر اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا تو مری کا لوڈ بھی جو ہے وہ کم ہوگا اور مزید جو سیاح ہیں ان کو موقع ملے گا اس خوبصورتی کو سے انجوائے کرنے کے لیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو گھنا جنگل ہے اور ابھی تک یہ پریزرو ہے, اور اگر اس کو مزید یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹ بن اگر موجود ہوں گی, جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے اگر یہاں سہولیات ہوں گی تو یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اس علاقے کو ترقی دینے کے لیے سب سے پہلے ٹورزم کی ترقی جو ہے وہ ضروری ہوگی. تو لوگوں کے روزگار کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے یہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹ بنا. جو ہمارے جنگلات کا ایشو ہے یہ آلریڈی میں قراردادیں جو ہے پیش کر چکی ہوں. وہاں پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم مہمان نواز ہوتے ہیں اور ہم امن پسند لوگ ہیں. ڈے لانگ ایکٹیویٹیز کریٹ ہم کر سکیں تاکہ وہ جہاں پہ آتے ہیں چاہتے ہیں کہ ٹائم بھی تو وہاں پہ اسپینڈ کریں. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ دلچسپی لیں گے اس علاقے میں, اور یہ ضروری بھی